من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، خواتین، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، وقت بہت ہی کم ہے اس لیے میں نے مختصر خطبہ پڑھا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین انسان کو یاد دلا رہا ہے، کیا انسانوں اپنے وجود پر غور کرو اور یہ سوچو کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ کیا ہم مر جائیں گے تو ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا کیا یہ مشکل بات ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، دنیا میں تمہارے سامنے جگہ جگہ پہ مختلف مراحل پہ، کبھی تو 2010 میں، 2015 میں، 2020 میں تمہارے سامنے بڑے بڑے معاملات پیش ہو رہے ہیں، اور دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی قوم کسی کے اوپر زبردستی چڑھائی کرتی ہے تو کوئی کسی کے اوپر ڈنڈا، کوئی کسی کے اوپر اٹیک کرتی ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اے انسانوں، اپنے وجود پر غور کرو، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، میں سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور سائنس سے بھی ثابت کروں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کاریگری دیکھیے، اللہ رب العالمین انسان کو کیسے پیدا کر رہا ہے۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، سائنس سے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیتیں پہلے پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خلقک من تراب ثم من نطفہ، انسان کو سب سے پہلے مٹی سے، آدم مٹی سے ہے، اس کے بعد نطفہ سے پیدا کیا گیا۔ نطفہ کیا ہے؟ سائنس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ
नुत्फतम फी करारिम मकीन, फिर उस नुत्फे को मादर रहम में हमने महफूज करके रख दिया है। सुम्मा खलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नुत्फे को माँ के पेट में जमा हुआ खून बनाता है, फिर जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है। फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में तब्दील करता है। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है कि लोगों, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, इसी तरह हमने तुम्हारी नई सूरत देकर तुम्हें पैदा कर दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतर पैदा करने वाला है। आए लोगों, दुनिया में इतने मखलूक आपके सामने है, लाखों हजारों की तादाद में मखलूक तुम्हारे सामने है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कितनी बेहतरीन सूरत देकर पैदा किया है, कितना बेहतर चेहरा देकर पैदा किया है। ताजमहल की खूबसूरती किसी इंसान से नहीं दी जा सकती है। अगर कोई काले से भी काला हो जिसका चेहरा, अगर टॉर्च भी जलाया जाए, चाहे जितने भी रोशनी वाला कोई मशीन, कोई रोशनी वाली मशीन लगा दी जाए, कोई लाइट जला दिए जाए, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काले इंसान से ज्यादा ताजमहल खूबसूरत है। कोई इंसान से बढ़कर दुनिया की कोई चीज खूबसूरत नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत है जो इंसान को बेहतर तरीके से पैदा करता है, इंसान को बेहतरीन सूरत देकर पैदा फरमाए। मेरे भाई, क्या कर अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया और फिर उस नुत्फे को सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी करारिम मकीन, एक महफूज जगह में रख दिया। जब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने के बाद उनका काम खत्म, लेकिन माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले क्या बना रहा है कि नुत्फा बनता है, उसके बाद जमा हुआ खून, फिर उसके बाद गोश्त, हड्डियां, फिर हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। अगर हड्डियों में हमारे ऊपर गोश्त ना चढ़ता तो हमें देखने में अजूबा लगता, हमारे अंदर खूबसूरती नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, उस नुत्फे के बारे में कुरान ने क्या कहा कि हमने उसको महफूज करके रख दिया। आइए साइंस बताती है क्या इसके बारे में, देखते हैं। साइंस ये कहती है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलता है, हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने के बाद मर्द की मनी जब मादर रहम में जाती है, जाने के बाद औरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम बना दिया है कि औरत के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 ओवरी बनाए हैं, 2 अंडाशय बनाए हैं, जहां से अंडाणु का निर्माण होता है और फिर वही अंडा से जाकर ये मनी आपस में मिलती है और मिलने के बाद जायगोट बनता है। और ये जायगोट 1 सप्ताह के बाद, साइंस कह रही है 1 सप्ताह के बाद ये भ्रूण की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको खाने की जरूरत पड़ता है, जिसको भोजन की जरूरत पड़ता है। फिर 1 सप्ताह के बाद वो धीरे धीरे माँ के पेट यानी मादर रहम में, जिसको इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है, उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इसको भोजन हासिल करना है। और भोजन कहाँ से हासिल करता है? प्लेसेंटा के जरिए, भोजनाल के जरिए। ये हम नहीं कह रही है, साइंस कह रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने उसी चीज को कहा, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी करारिम मकीन, हमने उसको महफूज जगह में रख दिया। फिर इतना ही बस नहीं किया, साइंस ने यहाँ तक तहकीक किया कि जब फिर वो भ्रूण मादर रहम में आ जाता है और आने के बाद विकसित होता है, बड़ा होने लगता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत के लिए इम्यूनिटी एक थैली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, एक थैला होता है। आप देखेंगे जब जानवरों में कोई बच्चा पैदा होता है तो गाय को आप देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, वो पतली झिल्ली वो चाट चाट कर खत्म कर देते हैं। इतने मराहिल से गुजरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की, उस बच्चे की हिफाजत
حفاظت کرتا ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے شاید کہا کہ ہم نے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ کر کے رکھ دیا. میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے. اے لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں مل گئے, تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو تمہارا کام ختم ہو گیا, اب ایسے ہی بچہ بن رہا ہے. نہیں, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. یہ میڈیکل سائنس آج ترقی کر کے کہہ رہی ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سب سے پہلے نطفہ بنتا ہے اور نطفہ بننے کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے. جمع ہوا خون بننے کے بعد گوشت کا لوٹرا بنتا ہے, پھر ہڈیاں بنتی ہیں, پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے, پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں ہم سائنس مانتے ہیں, اسلام کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سائنس نہیں مانتا ہے. مانتے ہیں, کیوں نہیں مانیں گے سائنس؟ سائنس ماننے سے ہمارا فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا کہ ہم یہ جانتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, لیکن نہیں, مادر رحم جس کو حدیث میں بھی کہا گیا, سائنس والے کیا مذاق اڑایا کہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھی ہوئی باتوں کو نقل کر دیے. نہیں, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا. سائنس جب تحقیق کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے محفوظ کر کے رکھتا ہے, تب پتہ چلا کہ وہ جب جائگوٹ بن گیا اور بننے کے بعد بھوڑ ہوا اور بھوڑ کو کھانے کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین ایک سپتہ کے بعد مادر رحم میں لا کر رکھ دیا, اور مادر رحم میں جب لا کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ایک پتلی سی جھلی بنا دیا, اور اس جھلی میں وہ بچہ رہتا ہے. اس کے اندر پانی ہوتا ہے جس سے بچہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. آپ کو ایک چیز بتا دوں, بھارت کے اندر سب سے زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے. آپ کو سن کے نیا لگے گا, مطلب یہ ہے سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی جو چیز ضروری ہوتی ہے, جس انڈے کی ضرورت ہوتی ہے, اس انڈا کو سائنس کے ذریعے تحقیقات سے کوئی سرنگ وغیرہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے, اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے, منی کی یعنی سکرانوں کی ضرورت ہے, ان سکرانوں کو لے لیتا ہے اور باہر کسی مشین میں کسی کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے, اور ایک سپتہ کے بعد وہ جائگوٹ بن جاتا ہے. پھر انہی دو چیزوں کو لے کر عورت کا انڈا اور مرد کا شکرانو, ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے, اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پھر جس کا وہ سامان لے کر کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں اتنی ترقی سائنس نے کی ہے, لیکن یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو, کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو. میرے پیارے ساتھیوں کوئی ایسی دنیا کے اندر مشین نہیں ہے جو انسان کا خون جو بنتا ہے خون ایک قطرہ بھی خون بنا دے. آج خون کے لیے لوگ کتنا پریشان ہے, کتنے بے چین ہے کہ ایک قطرہ خون مل جائے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو انسان کی آنکھ بنا دے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو کام بنا دے. ہاں میرے پیارے ساتھیوں عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا شکرانو لے کر کسی غریب یا کسی عورت کے پیٹ میں مادر رحم میں اگر رکھا جائے, اترس میں رکھا جائے تو اس سے بچہ بن سکتا ہے. اسی ماں کو سیروگیٹ مادر کہلایا جاتا ہے, اور جو اس سے بچہ بنتا ہے اس بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے. اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی انسان کا دل بنا دے, جو کسی انسان کی دھڑکن بنا دے, جو کسی انسان کے پیر بنا دے. میرے پیارے ساتھیوں یہ کاریگری اگر کوئی کر سکتا ہے کاریگری تو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو هل ينظر الانسان
मिम्मा खुलिक, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है, और ये सोचना चाहिए अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, ऐ इंसानों क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कब्रिस्तान में तुम्हें लोग रख कर आ जाएंगे, हिसाब किताब ना लिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, तुम पहले हकीर पानी का एक कतरा था, हकीर पानी की एक बूंद था जो मादर रहम में टपकाया गया है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी से जमा हुआ खून बनाया, और जमे हुए खून के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी तसलसल को बरकरार रखने के लिए, नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। इंसान को आबाद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़का और लड़की बना दिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें लड़का कहें कि हम लड़का ही देंगे, ये दावा नहीं कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी सिलसिला जारी रखने के लिए, तसलसल इंसानी कायम करने के लिए, इंसानी नस्ल को बरकरार रखने के लिए लड़का और लड़की बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब पता किया, तहकीक किया कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, लड़का लड़की कैसे होता है, तो दंग रह गए। आपको मालूम है साइंस के बारे में क्या कहती कि लड़का लड़की या फिर जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, साइंस ये कहती है कि जब मर्द का एक शुक्राणु किसी औरत के अंडे से मिलता है और वो अंडा टूटकर जायगोट बनता है, उसकी दो टुकड़ा हो जाता है तो उससे जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अगर एक शुक्राणु से जुड़वा बच्चा पैदा हो तो उसकी शक्ल सेम होंगे। आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा का तो उसकी शक्ल एक ही है। कभी कभी आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा की शक्ल एक ही है। इसका मतलब ये है कि एक शुक्राणु जाकर किसी अंडे से टकराया और वो जब जायगोट बना और उसके दो टुकड़े हो गए तो जुड़वा बच्चा हुआ और उसकी शक्ल सेम हो गए। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जुड़वा बच्चा तो है लेकिन अलग अलग चेहरा है। इसका मतलब कि जब दो शुक्राणु एक अंडा से मिलकर, औरत के अंडा से मिलकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है औरत के अंदर कि इसके अंदर बच्चा पैदा हो सकता है, ये चीजें मिलने से, फला चीजें मिलने से बच्चा पैदा हो सकता है। औरत के अंदर जो चीजें अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर जाकर वो अगर मिल जाए दो शुक्राणु मर्द का तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग होगी, चेहरा अलग अलग होगा। एक शुक्राणु दो अंडा से मिलने पर सेम चेहरा और दो शुक्राणु एक अंडा से मिलने पर अलग अलग चेहरा। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब ये कहती है तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि अल्लाह की कारीगरी देखिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है। ऐ इंसानों, क्या तुम ये समझते हो अयहसबुल इंसान व युत्रका सुदा कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हिसाब किताब ना लिया जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, हमने उसी से मर्द भी बना दिए और औरत भी बना दिए, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, जब हम ये चीज माँ के पेट में कर सकते हैं, तुम्हारी पहली मर्तबा हाथ बना सकते हैं, तुम्हारा पैर बना सकते हैं, तुम्हारी आंखें बना सकते हैं, तुम्हारा दिमाग बना सकते हैं, दुनिया में तुम अच्छे और बुरे को सोचने के लिए हम तुम्हारी सलाहियत दे सकते हैं, तो मरने के बाद हमें तुम्हें दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीजें हमें और आपको याद दिला रहा है। कहीं पर ये फरमाया अयहसबुल इंसान युत्रका सुदा, ऐ लोगों मरने के बाद यूं हमें छोड़ दिया जाएगा। ये अगर तसव्वुर है तो आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए और ये सोचिए हमें मरना जरूर है, हमारा हिसाब किताब जरूर होना है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हाक़ा के अंदर फरमाया, ऐ लोगों वअम्मा मन ऊतिया
किताबहू, उस दिन को याद करो जब इंसान को उसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ से दिया जाएगा। वो इंसान कहेगा आय अल्लाह, लोगों से कहता फिरता रहेगा, फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, ऐ लोगों ये मेरा नाम है अमाल है, पढ़ो। वो फख्र से कहेगा लो ये मेरा नाम है अमाल है, पढ़ो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अच्छा नतीजा मिलने पर जल्दी से दौड़े आते हैं, बाप से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट दिखलाने के लिए। उस दिन भी वही हाल होगा, वो इंसान चीख पड़ेगा और कहेगा आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, लोगों पढ़ो इसको मेरे नाम अमाल को, और मुझे मालूम था मुझे अच्छा ही सिला मिलेगा, मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, मुझे अच्छा ही बदला मिलेगा। लेकिन उसका भी याद करो जिसको उसके नामा अमाल उसके बाएं हाथ से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उसके नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरे नामा अमाल